صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن گیا، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم تھے، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن گئی۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے میں عرض کر رہا، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ اغننی بفضلک عمن سوا، مجھے فضل، مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ اغننی، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ اغننی، میں غنی ہوں گا اگر ہوگا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں، یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا ہے اس آیت میں، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت۔ ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک کر، کک تنکا۔ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، لقد جاءکم رسول۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہے کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے، بس یہی۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب، حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، مخدوم نوح صاحب۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے۔ آج کی بات، میرے پاس ایک صاحب ہے، اس سے کہنے لگے جی آپ نے مجھے لقد جاءکم رسول بتایا تھا۔ نہیں، بتایا نہیں تھا، میں نے آپ کا سنا تھا لقد جاءکم رسول، اور میں نے بہت پڑھا، میں نے کبھی تک دولت مند نہیں ہوئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب، کہنے لگے ہو گیا دولت مند۔ میرے مدینے والی کی یہ نعت ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک یہ سورۃ توبہ کی 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے۔ اللہ میں دولت مند ہو گیا، کیا پایا اس آیت سے؟ رزق پایا، کیا پایا؟ کہتے الحمدللہ وسیع کرو والا۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے سابق وفاقی وزیر، وہ میں نے بات کی نا تو وہ کہنے لگے جی بہت ہیں ان کے پاس، اور اس کی بنیاد کیا؟ میرے مدینے والے کی شان ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ مجھے اجازت حق کہنے لگا آپ نے مجھے یہ آیت بتائی تھی، میں گاڑی میں جا رہا تھا، آگے الٹا پھٹا اور میری گاڑی موم ہو گئی، کوئی طاقت تھی، میں باہر کھڑا ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے کھڑا ہوا تھا۔ الیکشن کے دوران میری گورنمنٹ میٹنگ تھی، جلسے ہوتے ہیں، میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، دل میں آیا بس میں چلا جاؤں، یوں میں گیا اور ٹرانسفارمر میں بم پھٹ تھا اور وہ پھٹ گیا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ میرے مدینے والے کی نعت ہے، یہ میرے مدینے والے کی شان ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں کفایت ہے، اس میں کفالت ہے، اس میں روحانیت ہے، اس میں نورانیت ہے، اور اس میں مدد ہے۔ کیا بتاؤں، ہارون رشید کی ایک باندی تھی، بہت اس سے محبت تھی، دل تھا، الفت تھی، شکل و صورت کی بیچاری بالکل مختصر تھی۔ ہمارے ایک بندہ تھا، وہ شکل و صورت کی مختصر کو ایک لفظ کہتا تھا، کہاں کوجا، پتہ نہیں آپ کوجا آج کی نسل کو کیا پتا، کوجا کسے کہتے ہیں؟ ایک کوجا تے بیا کہر کوجا،
कहर को और मई कहर को छे तो जो आदमी रात है जो पागल किया ब्याह मौत हो गई। अब साथ बैठा रो रहा है और उसको गुस्ल दे रहे हैं। उसके बालों की ना वो लिट्टें होती हैं, लिट्टों की मेंढी में से एक तावीज निकला। ये वो तावीज निकला और वो तावीज जिसके हाथ में आया अब मोहब्बत है उसकी तरफ चली गई और कहने लगा हाँ हाँ वैसे भी शक्ल सूरत की अच्छी नहीं है, इसको बस नहला के दफना देना और तुम नहला के मेरे पास आ जाना। बंदा क्या की गई तेरे को, गलती गई पागल थी गई कोई खुदा का नाम मान। उसने कहा उसमें नहीं इस तावीज में था ये जिसके पास आएगा। जब उस तावीज को खोला वही खास तरतीब से लक़द जाअकुम रसूल लिखा हुआ था। मुहद्दिसीन ने लिखा है, बड़े बड़े औलिया ने लिखा है, सुलहा ने लिखा है। इस तावीज के अंदर इस आयत के अंदर अल्लाह ने यह तफसील भी रखी है कि अगर इस आयत को इंसानियत की मोहब्बत के लिए आलम की मोहब्बत के लिए पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक इंसानों और आलम को मोहब्बतें और तस्खीर पैदा कर देता है। हत्ता कि आप इस आयत को जिन्नात की मोहब्बत के लिए पढ़ें तो मेरे पास वाकयात हैं कई कि जिन्नात दोस्त बन गए। ताबे नहीं करना, कभी यार बनाना है, दोस्त बन गया। इस आयत को एक बंदे ने जिन्नात की मोहब्बत के लिए पढ़ा कि या अल्लाह जो जिन नेक है वो मेरे दोस्त बन जाए, वो खुद ब खुद आ गए, खुद ब खुद आ गए। और जिन्नात की मोहब्बत में दीवाने और जिन है जो दिन रात मोहब्बत है, दिन रात प्यार है और दिन रात कहते हैं कोई खिदमत, कोई काम, कोई हमारे लायक हाजिरी हुजूरी दिन रात। मुझे बहुत बड़े जिम्मेदार फर्द ने बताया कि मुफ्ती ज़ैनुल साहब रहमतुल्लाह अलैह मियां वाली के निहायत गरीब घराने से ताल्लुक था, दाऊद खेल के थे और फैसलाबाद में उनकी एक हमशीरा थी। उन्होंने ये लक़द जाअकुम रसूल उनका बहुत ज्यादा पढ़ा। अल्लाह ने तमंगरी की इंतहा कर दी। शायद अबू बकर शिबली तशरीफ लाए तो एक बंदा मुहद्दिस की बारगाह में वो खड़े हो गए, इस्तकबाल किया और पिशानी पे बोसा दिया। शागिर्द कहने लगे हजरत ये तो कोई दीवाने हैं, आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया? अब जवाब सुने जरा गौर से, जवाब सुने। पर मैंने अपने आका हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में ऐसा ही देखा। ये ख्वाब में हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर खड़े हुए, हुजूर ने इस्तकबाल किया, इज्जत से बिठाया और इनकी पेशानी पे बोसा दिया। और मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी बारगाह में इस बंदे का इस्तकबाल, इसकी वजह क्या? कहा 40 साल से हर नमाज के बाद पढ़ता है लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम। ये आयत पढ़ता है, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें पढ़ता है हर नमाज के बाद। 40 साल हो गए हैं मेरी बारगाह में, हुजूर की बारगाह में ये इस्तकबाल भी है और हुजूर की बारगाह में ये वकार भी है और हुजूर की बारगाह में ये मकाम भी है। फिर अल्लाह आपको इतना देगा, लोग दूरबीनें लगाएंगे, माल कहां से आ रहा, चीजें कहां से आ रही, उन्हें पता नहीं है। रिस्क का जर्रा मिला हुआ है और बरकत का जर्रा मिला हुआ है और वो बरकत का जर्रा जिसको मिल जाए बस। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात ये उसका सिला है। हजूर के रोजे पे सलाम, सलात, दरूद और सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ मैंने बहुत पढ़ता हूं, 3 बार गया हूं, बहुत पढ़ी। और मैंने हजूर से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना है कि मदीना में रिजालुल गैब होते हैं और मदीना में होते हैं ऐसे तेरे बंदे, अल्लाह के बंदे रिजालुल गैब। मेरे साथ मुल्तान के एक साहब थे, बहुत ज्यादा उनके पास इल्म और नॉलेज था। रिजालुल गैब का तज़किरा होता तो उनको इस पे शरह सदर नहीं था। वो इस मामले में कहते थे बस ऐसे ही है, ये बातें हैं, इस तरह है, इस तरह है। मैं उनसे ज्यादा नहीं टकराता था, मेरे मिजाज में टकराना, बहस करना नहीं है। मैं हुजूर के रोजे के करीब जितना भी है सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत पढ़ता था और हदिया करता था और अर्ज करता कि या रसूल अल्लाह कोई रिजालुल गैब से मुलाकात हो जाए। ज़ोहर के वक्त मैंने दावत की थी हजरुल मौत की। हजरुल मौत यमन में एक शहर का नाम है, जगह का नाम है और यमनियों का एक मतबख है, होटल कहूं, एक खास कीमती खाना है, अरब का मतबख है उसका, हजरुल मौत, सैयदना अमीर हमजा रोड पे मदीना मुनव्वरा में। मैंने वहां दावत की थी। एक जगह हम जमा थे हुजूर के रोजे के सामने के ज़ोहर में हमने यहां जमा होना है, सामने गली में से जाना है। हम दोनों बैठे थे, वो मैं और वो मुल्तान के साहब जो अक्सर इन बातों को कहते थे कि ये बस ऐसे ही है। हम बैठे थे और मैं दिल में अल्लाह से अर्ज कर रहा था और लक़द जाअकुम रसूलुन मुसलसल पढ़ रहा था और पता नहीं मैंने कितनी पढ़ी होगी, कई दिन से वहां मदीना मुनव्वरा में क़याम था। एक साहब आए अफ्रीका हबशा के, बिलाली अफ्रीकी आए, आके बैठ गए। ये तस्वीर उनके हाथ में थी, ऐसे पढ़ रहे हैं और मैंने उनके मुंह से जो सुना अनफुसकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, ये लफ्ज़ मैंने सुना। अच्छा, मैंने कहा ये भी यही पढ़ रहे हैं और मुझे हुजूर के रोजे की तरफ
इशारा करके कहा निस्बत मुस्तफा मुझे ये दे दी, ले ली। और उनको फिर अरबी जबान में कहने लगे, उनको वो अरबी समझते थे और बोलते भी थे, मैं थोड़ा सा समझ लेता हूं। उनको कहने लगे अल्लाह का हबीब भी है, नबी भी है, और अल्लाह के नबी के गुलाम भी हैं जो रिजालुल गैब होते हैं, इनका इनकार अच्छी बात नहीं है। ये बात कही और उठ खड़े हुए। रश कुछ नहीं था, देखा तो नहीं है। मैंने कहा कहां है? कहां है? रश नहीं था, हम तो बैठे अपने दोस्तों का इंतजार। अल्लाह के नबी भी हैं और रिजालुल गैब भी, उनका इनकार अच्छा नहीं है। मालूम हुआ वो रिजाल थे, वो अबदाल मदीना थे, वो तस्वीर दे गए। और यकीन जानिए तस्वीर लकड़ी की बनी हुई है। ये तस्वीर, जिस दिन से ये तस्वीर मेरे पास आई है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं नहीं कहता मैं वली बन गया हूं या मैं खुद रिजालुल गैब बन गया हूं, तो दावा नहीं कर सकता। मैं समझता हूं इस तस्वीर की बरकत का ताल्लुक मेरी जात से नहीं, ना मेरा कोई कमाल है। ये लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा, ये आयत है सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत। मैंने कहा कहां है? कहां है? कहने लगे थे कोई रिजालुल गैब और मुझे समझाने आए थे, और ये तस्वीर आपको दी है हुजूर की निस्बत से। पहले लगता है कि ऐसे है जैसे हुजूर ने भेजी है। मुझे कहने कि इस तस्वीर का हिस्सा, मैंने कहा हिस्सा तो तुझ उसे मिले जो माने। छोटे छोटे राज हैं, छोटे छोटे मोती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जिंदगी में समेटते जाएं, पिरोते जाएं, बनाते जाएं, जिंदगी लाजवाब हो जाएगी और जिंदगी बेमिसाल हो जाएगी। लोग रश करेंगे, फिर अल्लाह आपको इतना देगा, लोग दूरबीनें लगाएंगे, माल कहां से आ रहा, चीजें कहां से आ रही, उन्हें पता नहीं है। रिस्क का जर्रा मिला हुआ है और बरकत का जर्रा मिला हुआ है, और वो बरकत का जर्रा जिसको मिल जाए बस